Take that. Dividend from a cooperative society. Dividend from a cooperative society. Dividend anta baruvaga sa if it is from Indian company and domestic company exempt, but if it is from a cooperative society it is taxable. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು taxable ಆಗ್ತದೆ. So in a solution you have to write ಅದು fully taxable. ಅದಕ್ಕೆ TDS ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, cooperative society ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದೆ. So there is no TDS and all. It is taxable. What are these two extra items here? Dividend from foreign company ಅಂತ ಉಂಟಾ? I think that is extra. ಅದು next. Okay, by mistake. So dividend from interest on Karnataka government bonds. Next one is interest on Karnataka government bonds. ಏನದು? Karnataka government bonds. Bonds ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ it is also like debentures. So government bonds. Karnataka government means it is a state government bond. Therefore it is a government bond. Government bonds ಅಲ್ಲಿ tax free ಆದರೆ in case of tax free government of India bonds ಆದರೆ it is exempt. If it is a tax free state government security ಆದರೆ ಅದು tax free commercial security ತರ treat ಮಾಡೋದು. When nothing is given it is a less tax government security. So ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, so it is a less tax government security. Less tax government security ಅಲ್ಲಿ rule ಎಂತ? What is the rule for less tax government security? See rule number 2. What's the rule? In case of less tax government security, there is no TDS, tax cut ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ no grossing up, but it is taxable. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Less tax government security ಆದ್ರೆ there is no TDS, tax cut ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, but it is taxable. ಹಾಗಾಗಿ it is fully taxable. Grossing ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ as it is ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. So interest on it is Karnataka government bonds. Interest on Karnataka government bonds. Next, take the next item. Interest on Bombay Port Trust bonds. Again bonds. Interest on Bombay Port Trust bonds. What is it? Bombay Port Trust. Is it government security or commercial security? Commercial. Aita state government, central government ಅಷ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ government. Otherwise it is commercial security. And they have not given tax free. Therefore it is a less tax government security. So less tax government security rule enta? What is the rule in less tax government security? Fast ಹೇಳಿ. Sorry, less tax. Yeah, less tax commercial security. Yes, if the rate of interest is given, no grossing up. Grossing up. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? They have given amount of interest. Amount of interest ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ you have to gross it up. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Gross ಮಾಡಬೇಕು. Amount ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So amount given here is 3,600. ಸರಿಯಾ? See 3,600 into 100 divided by 90. So the answer is 4,000. ಆಯ್ತಾ? Next item. Did you finish that? Next, ಇದೆರಡು ಮೊದಲು ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಆಗ ಹೇಳಿದೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೊಂದೋ ದೇ ಗಿವ್ ನೆಟ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಗ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಗ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಅದನ್ನೇ ಬರೀರಿ, ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ it is taxable. Dividend is taxable from the foreign company. So write as it is. 6,000. Next, interest on tax free government of India bonds. Government of India ಅಂದ್ರೆ central government. Tax free central government ಏನು ರೂಲ್? ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್, interest on tax free central government securities. ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ? It is fully exempt from tax. ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗಿಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ
ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್, ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಡಕ್ಷನ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಯಾವುದದು? ಫಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ 1/3 of the actual amount received. Yes, 1/3 of the actual amount received or rupees 15,000 whichever is less. ಅಷ್ಟನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಯು ರೈಟ್ ದೆ rupees 15,000 or 1/3 whichever is less. 1/3 of 60,000. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ 60, ಅದರಲ್ಲಿ 1/3 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು 20. ಸೊ 15,000 or 20,000 whichever is less. ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ? 15,000. ಸರಿಯಾ? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಬಂದದ್ದು 60,000, ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ 15,000. ಸೊ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಓವಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡಿದ್ದು? ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ನೋಡಿ, ಯಾವುದದು? ಈ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಡ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಕೆಲವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಎಂತ? ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಆಗ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು 4-5 ಐಟಮ್ಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್. ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 18,000 10% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ UP ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ 18,000 rupees ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ 10%. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ UP ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. UP ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ UP ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ಸರಿಯಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೂಲ್? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ or debenture. What is the rule? Tax free state government security. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ರೂಲ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರಾಸ್ಡ್ ಅಪ್. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಆನ್, ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಈ ವರ್ಷವೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಆನ್ 1st September 2019. ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಪರ್ಚೇಸ್ ಡೇಟ್ ಇಸ್ 1st September. ಈಗ ವರ್ಷದ ಶುರುವಿನಿಂದ ಇದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ಶುರುವಿನಿಂದ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಆನ್ 1st September. ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್? ಸಿದೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ is payable annually on 31st December each year. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡುವುದು ಡಿಸೆಂಬರಿಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅವನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್. ಸೊ ಇಸ್ ಹಿ ದ ಓನರ್ ಆನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್? ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳು? ಮಾತಾಡಿರಾ? ಹಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್. ಸೊ December 31st ಗೆ ವಾಸ್ ಹಿ ದ ಓನರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್, ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಓನರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಡಿಸೆಂಬರಿಗೆ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಂತ ಅರ್ಥ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅವನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್, ಇಡೀ ವರ್ಷದ್ದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ? interest on tax free. So there, see there, 18,000 into 10%. Correct? 18,000 into 10%. If you want, I can do it here. So amount ಬಂದದ್ದು 18,000 into 10%. ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಇದು ಇಡೀ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ 1,800. ಈಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ.
So always gross stop. Always andre into 100 divided by 9. Into 100 divided by 9. So this is how you have to do it. So that answer will come here. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. I have written here 18,000 into 10% ಅಂದ್ರೆ 1800 into 100 divided by 90. What is the answer? 2000. ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಉಂಟಾ ಗಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಯಾ ಗಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್. ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್. Next one, 20,000 12% debentures of Tata Steel Limited purchased on 1st January 2020. So he has also purchased debentures of Tata Steel. ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಸೀದೆ 1st January 2020. ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಇಸ್ 31st December. Was he the owner 31st December? ಅವನು ಓನರ್ ಆಗಿದ್ನ? On 31st December, was he the owner? Please talk, students. 31st December, was he the owner? Purchase ಮಾಡಿದ್ದು January. ಓನರ್ ಆಗಿದ್ನ ಅವನು? ಎಸ್. 31st ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇತ್ತಾ? You can't give the answer.